ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੌ ਟੀਵੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CPS ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ CPS ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਦੂਸਰੇ दिन सवेरे साबका मंत्री बिक्रम मजीठिया इस मेले विच शिरकत करनगे ਅਤੇ ਕੱਲ शाम ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਸਕੀਮ ਕਰਨਗੇ। देखो सब तो पहला तो मैं साडे सीनियर साथी सरदार गुरबचन सिंह जी ਬੱਬੇਹਾਲੀ साहब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਬੇਹਾਲੀ नगर ਨੂੰ सारी छिंझ ਦੀ प्रबंधकी कमेटी ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने छिंझ का जिहड़ा प्रोग्राम का सारा प्रबंध है बहुत वधिया तरीके दे नाल कीता और बड़ी कामयाब जिहड़ी छिंझ है जिहड़ी मैं कह सकदा पंजाब दे विचों एक नामी छिंझ मेला जिहड़ा ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। इस करके पिछे कोविड करके गैप पै गया सी पर ਬੱਬੇਹਾਲੀ साहब ते साथियों ने हिम्मत करके फिर अज जिहड़ा छिंझ मेले का प्रोग्राम का आयोजन किया। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ तहे दिलों तो मैं ਵਧਾਈ ਦੇ क्योंकि ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये साडे ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ हौसला ਵਧਾਉਣ वास्ते उन्हां ਨੂੰ चंगे पासे लाउण वास्ते खेडां दे विच उत्साहित करन वास्ते जिहड़ा बहुत जरूरी है। इस करके पहला भी बहुत अच्छा प्रबंध करके इस नगर दे विच भी इलाके दे विच इन्हां ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नूं एनकरेज किया और अज भी अपना खेडा प्रति उही प्यार दिखाते हुए फिर इन्हां ने छिंझ मेले का आयोजन किया। इन्हां नूं बहुत बहुत बधाई। चीमा साहब ईडी ते विजिलेंस दी जिहड़ियां रेडां होणीਆਂ छापेमारियां होणीਆਂ मिनिस्टरां नूं अंदर कीता जा रहा उन्हां दे आरोप लग रहे किस तरीके नाल देखदे हो इन्हां चीज़ां? देखो गल ये है कि पहली तो गल है कि करप्शन के खिलाफ अगर सरकार चाहे कोई केंद्र सरकार एक्शन करती है चाहे सूबे की सरकार करती है वाकई किसी ने करप्शन की है असी होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं कि उस बंदे ते एक्शन होना चाहिए। करप्शन को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। इस करके जिहड़ा सही काम किते हुंदा ते उहदा असी हमेशा ही स्वागत करते। ये सही हो रहा है गलत जी पर नाल दी नाल ये भी है कि इस आड़ दे विच किते भी पोलीटिकल मिसयूज किसी भी एजेंसी का नहीं होना चाहिए। जे पोलीटिकल मिसयूज हुंदा तो उहदा मैं समझदा कि उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ रल के कंडेम भी करना चाहिए। उहदे नाल क्रेडिबिलिटी जिहड़ी एजेंसियां दी है वो एट स्टेक हो जाती क्योंकि एजेंसियां चंगा काम करन करप्शन नूं बाहर कड्ढण जिहड़े करप्ट बंदे आ उन्हां नूं सज़ावां दिवाउण ये तो देश की भले दे विच है। पर ये सहारे जे कोई राजनीति करने की कोशिश करे चाहे सूबा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो तो उन्होंने कभी भी असी सपोर्ट नहीं करांगे। इस करके हुण दिल्ली दे विच जिहड़ा केजरीवाल के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ जिहड़ी वड्डी इनकुआरी CBI की चल रही है उन्होंने भी जे कोई कहे कि यह बदलाखोरी की कार्रवाई है तो फिर मैं समझदा कि ये जिहड़े उदों एडे वड्डे नाटक करते सी केजरीवाल कि असी देश के विचों करप्शन खत्म करनी है तो फिर ये इन्हां दा वो सारा ढोंग सी क्योंकि जो कुछ दिल्ली दे विच एक्साइज पॉलिसी दे विच होया ये कदी नहीं सी सुनिया कि किसी सरकार दे विच ठेकेदार आप बहणगे होटलों के विच पार्टियां दे लीडर बहणगे उत्थे सौदे होणगे कि सानू इन्ना पैसा चाहिए तो उहदे सौदे के मुताबिक फिर पॉलिसी जिहड़ी बना के ठेकेदारां नूं दित्ती जाएगी। ये दिल्ली दे विच होया और जो दिल्ली दे विच होया वो सेम उहदा मॉडल जिहड़ा हैगा क्योंकि इत्थे दिल्ली मॉडल नूं बड़ा पंजाब दे विच प्रचारिया जांदा जिवें एजुकेशन च कहिंदे सी ना भी झूठा असीं दिल्ली दा मॉडल लागू करना इत्थे शराब दे विच दिल्ली दा मॉडल इन्हां ने जिहड़ा वो लागू करना। इत्थे भी राघव चड्ढे वर्गे पार्टी के लीडर एक होर नैयर हैगा मिस्टर इन्हां दी पार्टी दा ही आगू है वो बंदे इत्थे भी होटलों के विच मीटिंगां होईयां इत्थे भी 5% तो प्रॉफिट वधा के 10% किया गया
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਤੇ ED ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ AC ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਕੇ 75 ਖੋਲ ਰਿਹਾ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਟੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਲਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਖੜਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ।
ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੀ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਕਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਲਮਗੀਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 300 ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 15-20 ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜ ਸਕੇ।